एज वी ऑल नो, ये संविधान के 75 वर्ष, इट इज़ नाउ 75 years of our glorious constitution. संविधान के प्रति सम्मान, संविधान के प्रति एक संवेदनशीलता, the respect towards the constitution is very natural, and this can be realized because Prime Minister Narendra Modi, if we remember, 2014 में जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बन के दिल्ली के पार्लियामेंट में जाते हैं और पहला भाषण जो होता है वो पहला भाषण होता है कि मेरी सरकार गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचितों की सरकार हो। 26 November was declared as Constitution Day. No one used to care before that. There used to be a law day, बट कुछ औपचारिकता होती थी, कुछ सेरेमनी होता था, बट कोई ऐसा उत्सव नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज डिसाइडेड दैट ऑन द ईव ऑफ 75 years ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी अ नेशनल एटमॉस्फियर, एक राष्ट्रीय वातावरण बनेगा संविधान के प्रति, संविधान के सम्मान के प्रति और संविधान की संवेदनशीलता के प्रति। वी हैव टू रिमेंबर, हमें ध्यान रखना है दैट टुडे देयर आर सर्टेन पॉलिटिशियंस, कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने संविधान को एक प्रॉप बना दिया है। दे यूज कॉन्स्टिट्यूशन ओनली एज अ पॉलिटिकल टूल। बट मैं ये बोलना चाहता हूं फॉर भारतीय जनता पार्टी, for the government of India, for Prime Minister Narendra Modi, for us, the constitution is a matter of faith. It is not a matter of politics. संविधान आस्था का केंद्र हो, संविधान श्रद्धा का केंद्र हो, संविधान के नाम पे राजनीति बर्दाश्त नहीं है। And that is the reason, यही कारण है ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो फेक नैरेटिव चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। वी सॉ व्हाट हैपेंड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज अ लैंड ऑफ फूले, महाराष्ट्र इज अ लैंड ऑफ अंबेडकर, महाराष्ट्र इज अ लैंड ऑफ छत्रपति महाराज। द लैंड ऑफ फूले, द लैंड ऑफ छत्रपति महाराज एंड द लैंड ऑफ अंबेडकर हैज गिवन अ रिस्पॉन्स टू दिस फेक नैरेटिव ऑफ कांग्रेस पार्टी। फूले, शाहू और अंबेडकर की भूमि ने, महाराष्ट्र की भूमि ने ये कांग्रेस के फेक नैरेटिव का एक प्रतिक्रिया दिया है और एक जवाब दिया है। उन्होंने जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी को, एंड दे शो द एग्जिट डोर टू दिस फेक नैरेटिव ऑफ कांग्रेस पार्टी। फ्रेंड्स, वी हैव टू रियलाइज दैट इट इज द सेम कांग्रेस पार्टी व्हेन बाबा साहेब अंबेडकर वाज अलाइव, दे इंसल्टेड हिम। Even after his death, Congress party insulted the legacy of Baba Saheb Ambedkar. Baba Saheb could not reach the parliament. Congress party made all efforts. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ಜಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಒಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ 106 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು 106 ಬಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿಯವರು 8 ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 14 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ಪರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಮಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. 38-39ನೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಏನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ತವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದು 38-39 ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದೇನು,
SC STಗಳಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ನಮ್ಮ SC ST ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಎರಡನ್ನ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿರಲಿ, ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಚುನಾಯಿತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರು ಶಿರಷ್ಟಾಂಗವನ್ನು 2014ರಲ್ಲಿ ಶಿರಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಚಹಾ ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದ್ರಿ. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ BJP ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದರು, ಮೊದಲನೇ ಸೇರಿ ರಾಮ್ ಕೋವಿಂದ್ ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದರು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೊರ್ಮುಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು SC STನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, आपने कोई है क्या SC ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕೆ, ನೀವು 60 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ SC ST ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಅವತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಆ ಸಮುದಾಯದಂತಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟ ಆಡಳಿತ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದು BJP ಹೊರತಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾಳೆ ಏನು 100 ವರ್ಷಗಳ ಬಾಪೂಜಿಯವರ ಒಂದೇನು ಈ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೈ ಬಾಪೂಜಿ ಮತ್ತು ಜೈ ಭೀಮ್ ಮತ್ತು ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಪೂಜಿಯವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾವತ್ತು ಇದು ನಿಜವಾದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೆನಪಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಜೈ ಭೀಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ 1920ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 1956ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 52 ಮತ್ತು 54 2 ಸರಿ ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಜೈ ಭೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, 75 ಸಾರಿ ಅವರು ಏನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇನು ಸಭಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು, 100 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು 100 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೂಡ 100 ವರ್ಷ ನಿಪ್ಪಾಣಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಏಕೈಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಅಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಮರೆತು ಬಾಪೂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಸಮಾನತೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಪೂಜಿಯವರು 100 ವರ್ಷ ಹೆಂಗಾಗಿದೆಯೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ 100 ವರ್ಷ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹತ್ರ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಾಪೂಜಿಯವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತೇಳಿ. ನೀವು ಬಾಪೂಜಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು? ಇದನ್ನು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರತಿ 75 ವರ್ಷದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈಗಲೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 75 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಇಡೀ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ.